레슨 2입니다. 나도 모르게 26분을 넘어갔었어요. 정답 맞춰볼까요? 윌 마틴이 얘기합니다. Mr. Rogers, could I have a word? 잠깐 말 좀 할 수 있을까요? 잠깐 대화할까요? Could I have a word? Can I speak to you? Can I talk to you? 이런 말을 쓰기도 하고 Could I have a word? 라고 쓰기도 합니다. 내가 너랑 말을 나눌 수 있을까? Sure, come on in, what's up? 들어오세요. 무슨 일이죠? Well, a few of us had an idea that we wanted to run by you. 우리가 좀 괜찮은 아이디어가 있는데 좀 허락을 받고 싶어서요. We've thought of a way you could increase productivity and make your employees really happy at work. 우리가 이제 생각한 바가 있는데 이제 productivity, 생산성을 높이는 그리고 이제 employee들이 really happy, 그러니까 자기 일하면서 really happy 할 수 있는 상황들이 있어요. 그 슬리퍼드라는 거죠. 슬리퍼드가 뭐지? 나 잘 모르겠는데 I'm not following you. 날 모르겠는데 지금 무슨 소리 하는지 모르겠는데 라할 때 I'm not following you 쓰죠. What are you talking about? 무슨 소리 하는 거예요? Well, you know how sometimes people are drowsy in the afternoon. 사람들이 이제 오후 되면은 이제 몽롱하잖아요. 졸려하잖아요. Sleeper, the private reclining chairs that allow employees to take short nap. 슬리퍼드라는 건 이게 그 직원들이 짧은 낮잠을 잘 수 있도록 도와주는 reclining chair, 누웠다 앉았다는 그거 움직이는 체어예요. Here, take a look at this brochure. 브로셔 좀 볼래요? 슬리퍼드. 좀 많이 비싸 보이는데? But, 하지만 they would practically pay for themselves. 하지만 자기가 값을 한다는 얘기죠. Think about it, sir. 생각해 보세요, 사장님. Everyone would work more productively. Everyone would be nicer too. 좀 더 생산성이 있고 좀 더 서로에게 친절하겠다는 얘기죠. You know how some of us get irritated by Friday and start shouting at each other? 금요일쯤 되면 이제 서로에게 짜증내기 시작하는데 우리가 지금 너무 피곤해서 그런 거예요. 얘기합니다. Well, I'll think it over. 내가 한번 생각해 볼게. But really. 그러니까 너는 지금 내가 사람들 잠을 자는 거, 직장에서 잠자는 거 지금 돈 주고 시켜야 된다는 얘기야? 그건 아니지요. That's not it, sir. 그런 건 아니에요. It's more like taking a power nap. 파워 냅 하는 거를 얘기하는 거죠. Something executives do to restore themselves. So they can work harder and longer. Just 10 minutes and the person can feel refreshed and ready to work again. 아니 그렇게까지는 아니고 이제 10분 파워냅 정도라고 생각하면 됩니다. 헤헤, very clever. 이거는 좀 이상해요. 이런 식으로 사장님이 헤헤라고 웃진 않을 건데. 하하라고 하겠죠. 헤헤라고 웃는 경우는 없어요. 헤헤, very clever. Well, as I said, I will think about it. 여러분들은 어떠십니까? 그러니까 겨우 이제 얘기하자면 슬리핑 pod이라 그런 얘기는 내가 볼 때는 이제 지붕이 있어서 얼굴을 가려주는 걸 얘기하는 것 같은데 그냥 얘기하자면 그냥 안마의자 얘기하는 거나 마찬가지잖아요. 그죠? 직원을 위해서 안마의자를 사라? 안마의자를 만드는 공장에 다니는 사람들이라면 분명히 안마의자가 휴게실에 있을 것 같다는 생각을 합니다. 그죠? 아이고, 오토바이가 어렵게 올라갑니다. 근데 회사에 안마의자가 있다? 그리고 잠을 잔다? 다른 사람은 일하고 있는데 나는 자고 있다? 그런 일은 벌어지지 않죠. 그러면 점심시간에 빌어서 잠을 자는 상황들이 벌어진다? 그러면 안마의자가 몇 개나 있어야지 사람들이 충분히 잠을 잘 수 있을까요? 그리고 점심시간이 아닌 시간에는 사용을 할 수 있기가 없겠죠. 사용하기 힘들겠죠.
눈치를 보이니까 난 여기서 사무실에 일하고 있는데 옆에서 자고 있으면 10분이든 뭐든 간에. 그죠? 어려운 일이에요. 다음 거 봅시다. 헬렌이 말합니다. Wake up. You've been snoring. Did you not up? 일어나. 너 지금 코 골았어. 잠이 든 거야? 뭐라고? Oh, sorry. 그런 거 같아요. I went to bed so late last night. 나 어제 밤에 너무 늦게 잠을 잤어요. You're always burning the midnight oil. 너 맨날 밤새더라 라는 의미예요. That cannot be good for you. 그 전혀 너한테 좋을 리가 없잖아. Yes, I know. 알아요. I got home really late from work last night. 너무 어제 늦게 퇴근하고 집에 늦게 도착하고 lately 요즘 I am having trouble keeping track of everything I need to do. 요즘에 할 일 이렇게 자기 할 일 하는 게 너무 힘들어요 라고 했어요. Well, you'd better take more care. 너 좀 더 네 자신을 챙겨야겠어. You know, sleep deprivation is a major concern. 잠 부족이 큰일이야. Some researchers just discovered that when you get plenty of sleep, your memory improves. 잠을 충분히 자면 기억력도 형성이 된다는 얘기가 있어. 정말이요? How did they demonstrate that? 그걸 어떻게 찾아낸 거죠? They took brain images of people while they were in bed. Apparently, your brain moves your memory from one place to another while you're asleep. 이제 자면서 이제 뇌를 측정을 했죠. 그래서 잠을 잘 때 너의 기억이 뇌의 어느 부분에서 저 다른 부분으로 이동을 한다는 걸 뭐 알아냈다. That's amazing. 대단한데요? I think I'd better go home and get some shut eye right away. 빨리 집에 가서 좀 잠 좀 자야겠어요. 라는 얘기를 했습니다. 잠을 잘 자면 살도 빠집니다. 그러니까 잠이 부족할 때 살이 찐다는 얘기가 있어요. 근데 반대도 마찬가지죠. 사실 잠을 못 자면 살이 쪽쪽 빠지기도 하니까 뭐 두 개 다 뭐가 어쩌다라고 얘기를 할 수 없겠습니다. 그렇게 해서 이렇게 해서 슬리퍼드는 이게 슬리퍼드네요. 다리가 여기 있군요. 여기 머리 뭐야? 아 이렇게 다리가 있고 이게 엉덩이고 이게 얼굴이 머리가 여기 들어가 있는 거야. 그 눕는 건 아니네요. 이렇게 앉아 있는 거네요. 다리를 조금 높인 상태에서 안마의자도 아니네. 왠지 쓸데없는데 비싸기만 할 것 같은 느낌이 드는데 그죠? 별로 편한 자세로 자는 것 같지는 않습니다. 그래서 여기까지 했죠. 페이지 여기까지 있습니다. 66쪽까지 했습니다. Create 볼까요? Work with a partner. Cover your partner's column. Ask and answer each other's questions in a few sentences. Use as many of the vocabulary items in your column as you can. 이라고 했습니다. 수준 A가 물어봅니다. Does reading in bed keep you alert or help you relax? Explain 이라고 했습니다. 이 세 가지의 질문을 하고 여기에 있는 뭐 단어를 선택해서 여기다 대답을 하라는 거죠. 해볼까요? Does reading in bed keep you alert or help you relax? Explain. Use as many of the vocabulary라고 했으니까 한 개도 안 써도 돼요. 그냥 쓰란 얘기야. 단어마다, 그러니까 문장마다 다 쓰란 얘기가 아닙니다. 잠자리에서 책을 읽는 게 본인의 잠을 드는 것에 도움이 되나요? 아니면 잠을 깨우는 행위인가요? 라고 물어봤습니다. 나는 두 가지를 다 경험해서 어떻게 할지 모르겠네요. 잠을 잘만 한데 책이 너무 재미있으면 alert, 잠이 깨고요. 책이 그냥 웬만하면 잠이 잘 듭니다. 책마다 다르죠. 그렇죠? 만약에 여러분들이 지금 우리가 하고 있는 이 영상을 여러분들 자기 전에 틀어놓는다고 합시다. 그러면 다 자겠지.
안 그렇습니까? 네, 다 자겠죠. 하지만 만약에 여러분들이 너무 좋아하는 너무너무 좋아하는 가수의 신곡이 나왔다고 합시다. 근데 이제 12시에 그걸 들어요. 그러면 눈이 반짝반짝하고, 어, 열심히 듣겠죠. 잠이 막 솔솔 오진 않을 거 아닙니까? 처음 듣는 나의 사랑하는 가수의 신곡이라면. 그래서 다를 거예요. 어떤 책을 선택해서 읽냐에 따라서 달라지겠죠. 2번, does exercising before bed keep you awake or does it help you sleep? Why do you think this happens? 라고 했습니다. 사람마다 다르기도 하고요. 여러 가지 리서치가 얘기가 있죠. 그래서 자는 시간 바로 전에 운동하는 것은 이제 몸을 더 깨우는 행위라서 안 된다라는 얘기도 있고요. 운동을 한다면 뭐 몇 시간 전에 해라. 자기 몇 시간 전에 하라는 얘기도 있고요. 또 어떤 사람은 몸이 피곤해야 잠이 잘 온다. 그래서 한 번이라도 좀 뛰고 들어와야 잡생각이 안 나고 몸이 피곤하니까 완전 샷다운 할 수 있어요. 라는 사람도 있습니다. Have you ever felt drowsy or fallen asleep on a bus or train? 버스나 기차나 뭐 이런 거에서 잠이 든 적 있니를 물어보고 있어요. 있죠. 나는 KTX를 자주 탑니다만 KTX 타면 뭐 그 역에서 내릴 때 종점이 아니라면 중간에 있는 역에서 내려야 되는 상황이 벌어지면 사실 걱정이 됩니다. 왜냐면 서울역에 가는 게 아니라 광명역에서 내리는 거라면 잠깐 서요. 잠깐. 5분을 서 있지 않아요. 한 2분 쓰나 사람 내리고 사람 탈 수 있는 그 정도의 시간만 하는 거지 거기 기차역에서 막 3분, 5분을 계속 정치돼 있지 않습니다. 상당히 빨리 움직여요. 그래서 잠이 들어서 허둥지둥 자기 자리에서 일어나가지고 기차에서 내리는 시간이 그렇게 충분하지 않아요. 그래서 그 전에 깨어 있어야 하죠. 4번 봅니다. Does drinking tea, coffee or cola stop you from sleeping? Why not? 시험 물어봤어요. stop you from sleeping. 너를 잠들게 하는 거를 못하게 하니? 라고 하는데 잠들게 하는 걸 못하게 하니라기보다 나의 경우는 잠들지를 못하게 하는 게 아니라 잠을 깊이 못 들게 합니다. 몇 시에 먹냐에 따라서 카페인을 몇 시에 섭취하냐에 따라서 좀 다르게 하는데 아침 일찍 섭취를 했다면 오후 동안 괜찮아요. 괜찮은데 이제 밤에 잘 때 밤에 잠이 들고 난 다음에 뒤척거리다가 한번 깨면 다시 잠들기가 너무 힘듭니다. 한 3시쯤 깨면 4, 5시까지 버티고 있다가 이제 5시 반쯤 돼야 이제 해 뜨기 시작할 때 다시 잠이 들어서 허우적거리죠. 만약에 오후 늦게 커피를 안 마시는데 마셨다. 그러면 이제 그날 저녁은 새벽 3시, 4시까지도 잠이 안 오는 상황들이 벌어져요. 근데 커피만뿐만이 아니라 이제 뭐 여기 나온 대로 차 종류, 카페인 들어간 차 종류, 그다음에 카페인 들어간 콜라 종류도 마찬가지입니다. 그래서 콜라랑 사이다랑 이런 것들이 있잖아요. 밤에 야식을 먹을 때. 그럼 웬만하면 사이다를 먹는 게 나는 더 낫습니다. 콜라에는 카페인이 들어있다고 해요. 그래서 여러분들은 이렇게 중고등학교 때부터 카페인이 들어간 음료를 많이 마시기 시작했잖아요. 그래요. 자, 5번 봅니다. Do you feel better or worse after a nap? Explain이라고 했습니다. 이거 둘 다 경험을 해봤어요. 그러니까 파워냅인 경우에는 이제 한 30분 잔다? 뭐 이 정도까지는 괜찮아요. 발딱 자고 일어나면 되는데 잠이 푹 들어가지고 한 2-3시간 자버렸다. 그래서 일어났더니 막 오후 6시나. 그러면 너무 하루에 타임 클락이 어긋나 버려서 몽롱해서 힘들어요. 하루 종일 처져요. 밤에 잠 더 안 오죠. 그래서 한 4시까지 또 잠을 안 자고 있다고 버티죠. 그러면 이제 또 한 4시, 3시쯤 자면 아침에 몇 시에 일어나요? 12시 넘어 일어나죠. 계속 뭔가 이제 어긋나기 시작하는 거예요. 맞아요. 자, 6번 봅니다. Do you ever try to sleep late on weekends? Why not?
주말에 좀 늦게 자는 거를 해본 적이 있나요? 왜죠? 라고 물어보는데 이것도 그렇지만 주말에 늦게 일어나려고 노력을 해봤죠? 이제 주말이니까 아무 데도 안 가도 돼 라고 한 다음에 이제 자고 일어나면 몇 시입니까? 8시 반이죠. 그렇게 기가 막힐 수가 없어요. 그죠? 아무 스케줄 아무것도 없는데 그냥 푹 자도 되는데 한 10시에 일어나도 되는데 그렇게 햇님이 눈을 찌르면서 일어납니다. 평일에는 9시 일어나는 것도 너무 힘들어 죽겠는데 주말에 은희 혼자서 8시 반, 7시 눈이 바닥까지 떠지는 거죠. 자, 그래머 파트 봅니다. Work with the partner, read the conversation aloud, and answer the question이라고 그랬어요. I'm exhausted. 나 너무 피곤해. I just cannot keep my eyes open during the day. 낮에 눈을 뜨고 있을 수가 없어. 닥터 얘기합니다. It seems that you are quite sleep deprived and don't get to bed early enough. 빠른 소리 하는 거긴 합니다. 잠이 많이 부족하네요라고 한 거예요. 결과적으로. If you want to sleep earlier, you would feel a lot better. 잠을 좀 일찍 자면 좀 괜찮을 텐데요. 라고 했어요. 페이션트 얘기하죠. That's the problem, doctor. 나도 알아요. 이제 그게 문제예요. I cannot go to bed early. 밤에 일찍 잠을 못 자겠어요. I work late shift. 그러니까 밤에서 교체하는 밤에 나이트 팀이 있고 이제 아프터눈 팀이 있고 막 이렇게 있을 거 아닙니까? 나이트 시프트를 일한대요. I don't get home until 10 o'clock or 11 p.m. 그래서 집에 10시나 11시에 집에 와요 라고 하는 얘기죠. 다 10시, 11시 집에 오지 않나 하는데 아니에요. 원래 퇴근 시간은 6시, 5시 반 이 정도예요. 그죠? 근데 그 사람들에 비해서 10시, 11시 온다는 얘기는 상당히 늦게 끝나는 거죠. 닥터 얘기합니다. Well, perhaps you could take a nap instead. 그러면 이제 낮잠이라도 자야겠네요 라고 했어요. If you took regular nap, you'd feel less sleepy. 좀 규칙적으로 낮잠을 잔다면 좀 괜찮을 것 같으네요 라고 했어요. What two suggestions does the doctor make? First suggestion이 뭐라고 했어요? Sleep earlyer죠. 이제 잠을 좀 일찍 자세요 라는 얘기였고요. 잠을 일찍 잘 수 없어요 라고 얘기하니까 그러면 낮잠을 주무세요 라고 했습니다. 근데 나이트 시프트라고 해서 집에 10시, 11시에 온다면 집에 10시 반에 자든 11시 반에 자든 집에 오자마자 씻고 자면 되는데 그죠? 그것도 이제 핑계예요. 핑계입니다. 후딱 씻고 자면 되지. 그리고 할 일은 아침에 일어나서 하면 되지. 그러면 그렇게 큰일이 아니 된대요. 나이트 시프트라는 얘기는 아침나절에는 집에 있는다는 얘기예요. 오전에는. 그래서 이 사람 생활 패턴을 조금 더 자세히 들여다봐야지 조금 더 괜찮은 솔루션을 제공할 수 있겠죠. 2번 봅니다. What verb tense does doctor use to make suggestion이라고 했어요. If you went to sleep earlier, you would feel a lot better 라고 했어요. If you went to sleep. If you go to sleep이 아니라 if you went to sleep이라고 그랬죠. 지금 과거형을 쓰고 있죠. 네가 좀 일찍 더 잤더라면, 일찍 더 침대에 갔다면, 일찍 더 잠에 들었더라면 이라고 해서 이제 if라는 걸 선택을 해서 하고 있어요. 밑에 것도 보죠. If you took regular nap. If you take regular nap 아니에요. If you took regular nap이죠. 과거 시제를 지금 따르고 있어요. 그 다음에 you would feel less sleepy. 너는 그렇게 할 거야 라고 한 다음에 과거형이 아닌 시제를 한 문장 안에 같이 들어가 있어요. 네가 이렇게 했었더라면 이렇게 했을 거야 라고 얘기하는 거죠. 자, 이게 우리가 이제 봐야 되는 문법 파트인 것 같습니다. 67쪽, 68쪽 봅니다. 9분. Present unreal condition이라고 있습니다. conditional. unreal conditional. real conditional이 아니라 unreal conditional이에요. 현재형에서 unreal conditional. unreal한 조건을 다는 걸 얘기해요. sentence has two clauses. 두 개의 절이 있어요. if 절이 있고 그 다음에
result, 결과. 만약에라는 절이 있고요. 그 다음에 결과를 얘기하는 절이 있어요. 자, use the present unreal conditional to talk about something that is untrue, impossible, or imagined. 자, 이거는 일어난 일이 아니에요. 그랬더라면 이란 얘기예요. 그죠? 그래서 불가능했던 거, 아니면 내가 그냥 상상한 거, 사실이 아닌 거, 이런 걸 얘기할 때 얘기하는 거죠. 자, to form a present unreal conditional, use the past form of the verb in the if clause. Note the sentence is not in the past tense, however. 라고 했습니다. 자, if절에는 뭐가 들어가요? 동사의 과거가 들어가요. 그랬었더라면 이라는 걸 얘기하기 때문에 실제로 그랬었더라면 그럴 거야가 아니야. 나는 얘 지금 처음 봤는데 네가 일찍 잤더라면 키가 컸을 거야. 이런 소리를 할 이유가 없잖아요. 하지만 이제 의사 선생님이 얘기했듯이 실제로 사실이 아닌 걸 얘기하고 있죠. 그냥 상상해서 만약에 이걸 고치고 싶다면 이렇게 했었더라면 이렇게 됐을 거야 라고 그냥 상상해서 얘기하는 거예요. 실제로 얘기하는 게 아니라. 자, if I didn't work at night, 내가 밤에 일하지 않았었더라면 I could go to bed early. 나는 일찍 잘 수 있었을 거야 라고 했습니다. 이거를 이제 우리가 if절이 아닌 절로 그냥 정상적인 절로 만들면 어떻게 돼요? I work at night. 나는 밤에 일해. So I cannot go to bed early. 그러니까 이런 거를 반대로 변환하는 연습을 하는 exercise들이 나오겠죠. I work at night, so I cannot go to bed early를 if절로 바꾸세요. 그러면 if I did not work at night, I could go to bed early 라는 단어가 나오겠죠. 자, would base form of the verb in the main clause to describe definite result입니다. 그러니까 would는 might 또는 could가 있어요. 그러니까 would는 확실하게 그렇게 된다는 얘기를 하는 거예요. 결과가 원인과 똑같이 확신에 차 있는 거죠. If Leon didn't have such hectic lifestyle, she would spend more time sleep라고 했어요. 그 리안의 삶이 이렇게 복잡하고 이제 바쁘지 않았더라면 확실히 잠은 더 잘 수 있었을 거야라고 얘기하는 거죠. 잠을 더 잘 수 있었을 거야가 아니라 잠을 더 잤을 거야라고 얘기하는 겁니다. 사실 맞죠? If more people paid attention to their sleep habits, 더 많은 사람들이 자신들의 잠 습관에 눈을 돌렸었다면 the problem would not be so serious. 문제는 그렇게 크지 않을 겁니다. 문제는 그렇게 심각하지 않을 거예요. 라고 확신에 찬 얘기죠. 자, 여기서 might, could가 나옵니다. might, could는 무슨 뜻이에요? 가능한 result, possible result. 그랬을 수 있어. 그랬을 거야. 라는 얘기예요. 그런 거야가 아니라 그랬을 수 있겠지. 그죠? If people knew more about the dangers of sleep deprivation, they might treat their sleep habit more seriously. 사람들이 수면 부족에 대한 위험성을 알았더라면 본인들의 수면 패턴, 그러니까 잠 습관을 좀 더 심각하게 생각했을 수도 있어 라는 얘기죠. 생각할 거야가 아니라 생각했을 수도 있어 라는 얘기입니다. If you were sleep deprived, would you be able to tell? 자, to make a question, use question order in the main clause라고 했어요. 그래서 if절이 아니라 main clause를 would you, you would를 would you를 바꾸는 거예요. 이것도 어떻게 바꿀 수 있겠어요? I could를 could I로 바꿀 수 있겠죠. 그래서 if절의 순서는 바뀌지 않아요. 그리고 시제도 바뀌지 않아요. 과거형으로 놔둡니다. 질문은 여기 현재형에서 동사와 주어가 바뀐 형태로 질문을 하게 되죠. 또 나옵니다. If clause is not needed if the condition is understood by listener. if절이 필요하지 않은 경우가 있대요. 리스너들이 if절을 이해를 했더라면 if절이 필요하지 않으니까 나오지 않는다는 얘기죠. How would you be able to tell?
여기서 뭐가 생략이 됐는지를 알려주면 차라리 좋았을 텐데 생략된 걸로만 지금 알려주고 있네요. 여기서 이제 보겠어요. 지금 생략된 부분이 뭐라고 생각하십니까? If you understood, if you were able to say, how would you be able to tell? 이런 식으로 되겠죠. 그죠? 네가 알아들었었더라면, 네가 말할 수 있었더라면 어떻게 얘기하겠어? 라고 물어보는 겁니다. 근데 그럴 말할 필요가 없이 그냥 이거 한 절로도 다 if 저를 이해할 수 있다라면 빼놓고 얘기한다는 얘기예요. 다음 레슨에서 봅시다.